Welcome to Telangana State Board of Intermediate Education online classes. Online classes, intermediate vocational educations, vocational education, accounting, taxation, course code 212, taxation 2, paper 3, paper code 17, Government Junior College, Boys, Sirsilla, subject taxation 2, paper code 73, unit 8, topic goods and service tax 2 for accounting taxation second year only students, presented by E. Kanakaya, jail in accounting taxation. GST goods and service tax. Now GST means the introduction goods and service tax. Purchase. Every suppliers of goods and service of both shall have to register a taxable supply of more than 20 lakhs in financial year in the state of or union territory. Goods and service యొక్క సప్లై లేదా రెండు కూడా రాష్ట్రం లేదా కేంద్ర ప్రాంతంలో ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ పన్ను విధించదగ సప్లై రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Now aggregate turnover means aggregate value of all taxable supplies, exempted supplies, exports of goods and service are both and interstate supplies of persons having the same permanent account number upon to be computed in all Indian basis but exclude central tax and state tax, union territory tax, integrated tax and cess. Taxpayer with aggregate turnover in financial year up to 20 lakhs would be exempted from tax. Aggregate turnover will computed all Indian basis for same PAN number. మొత్తం టర్నోవర్ అంటే మొత్తం పన్ను విధించదగిన వస్తువుల యొక్క మొత్తం విలువ, గూడ్స్ లేదా సేవల యొక్క ఎగుమతులు లేదా రెండు మరియు అన్ని భారతీయ ప్రాతిపదికన ఒకే స్వాస్థ్య ఖాతా నంబర్ పాన్ కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క అంతర్రాష్ట్ర సరఫరాల యొక్క మొత్తం విలువ. అయితే కేంద్ర పన్ను, రాష్ట్ర పన్ను, కేంద్రపాలిత ప్రాంత పన్ను, ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్ అండ్ సెస్ మరియు సెస్ విలువ మినహా 2000 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం టర్నోవర్ యొక్క ఉన్న వస్తువుల చెల్లింపుదారులకు పన్ను నుండి మినహాయింపు ఉంటుంది. ఒకే పాన్ కొరకు మొత్తం భారతీయ ప్రాతిపదికన మొత్తం టర్నోవర్ కంప్యూటర్ చేయబడుతుంది. Existing exercise service tax and VAT dealers to be migrated from old law to new law, GST law. The aggregate of GST is PAN based on state specific one registration for state or UT business entail and having a separate business verticals in the state may have states separate registration for different verticals. GST identification number called GST in a 15 digits number and certificate of registration of this GST is made available to applicant
applicant on GST common portal. GST registration is not tax specific, that is single registration for all taxes. Example CGST, SGST, etc. పాత చట్టం నుంచి కొత్త జిఎస్టి చట్టానికి పాత ఎక్సైజ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ డీలర్ను విలీనం చేయాలి. జిఎస్టిలో రిజిస్ట్రేషన్ పాన్ ఆధారితమైనది మరియు స్టేట్ నిర్దిష్టమైనది. రాష్ట్రం లేదా యూనిట్ కొరకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ రాష్ట్రంలో మొత్తం వ్యాపార విలువలున్న వ్యాపార సంస్థలు వేరువేరు నిల్వలకు సర్ప్రైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి కలిగి ఉండవచ్చును. జిఎస్టి అని పిలువబడే జిఎస్టి గుర్తింపు నెంబర్ 15 అంకెల నంబర్ మరియు ఈ జిఎస్టి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ జిఎస్టి కామన్ పోర్టల్లో దరఖాస్తుదారుడికి లభ్యమవుతుంది. జిఎస్టి రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ట్యాక్స్ నిర్దిష్టం కాదు, అంటే అన్ని ట్యాక్స్ల కొరకు సింగిల్ రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు జిఎస్టి, ఎస్జిఎస్టి మొదలైనవి. జిఎస్టి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా. CGST, Central Goods and Service Tax, Central Goods and Service Tax, SGST, State Goods and Service Tax, IGST, Intertrade Goods and Service Tax. భారతదేశంలో ఈ CGST, SGST, IGST అమలులో ఉంది. Compulsory GST registration for the following cases, that is interstate suppliers, అంతర్రాష్ట్ర సరఫరాదారులు, క్యాజువల్ ట్యాక్స్ పర్సన్స్, సాధారణ పన్ను విధించిన వ్యక్తులు, నాన్ రెసిడెంట్స్ టాక్సేబుల్ పర్సన్స్, ప్రవాస పన్ను విధించిన వ్యక్తులు. A person receiving a supplies on which tax is payable by recipient on reverse charges basis. రివర్స్ చార్జ్ బేస్ పై గ్రహీత ద్వారా పన్ను చెల్లించబడే సప్లైలను అందుకునేందుకు a person's classes of persons notified by central or state government, persons not liable for registration. రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు రిజిస్ట్రేషన్ బాధ్యత లేని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నోటిఫై చేయబడ్డ వ్యక్తి లేదా తరగతి. A persons engaged exclusively in supplying goods service both not liable to tax. గూడ్స్ సర్వీసులు సప్లై చేయడంలో నిమగ్నమైన వ్యక్తి రెండు కూడా పన్ను విధించబడును. A persons engaged exclusive in supplying goods service both wholly exempted from tax. గూడ్స్ సర్వీసులు రెండింటిని పూర్తిగా ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయించే వ్యక్తి. ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. హౌ టు అప్లై ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు ఎలా అప్లై చేయాలి? కామన్ పోర్టల్ www.gst.gov.in. Part A, PAN plus mobile number plus email ID. Part A, PAN number plus mobile number plus email ID. Part A means PAN based, that is
CBDT Central Board of Direct Tax Database. Part A mobile number plus email ID. మొబైల్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా అప్లై చేస్తే ఓటీపీ నెంబర్ వస్తుంది. ఓటీపీ నెంబర్ ద్వారా వెరిఫికేషన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ టెంపరరీ రిఫరెన్స్ నెంబర్. Complete and submit the Part B of application for proper officer. Proper clarification document notice within 7 days. Yes, no, document registration. Temporary repairs number వస్తుంది. Responsible a clarify person, a common, that is a photo bank details, phone number, పాన్ కార్డ్ వివరాలు, కరెంట్ బిల్, ఇంటి పన్ను, చెక్ బుక్ వివరాలు సబ్మిట్ చేయాలి. డాక్యుమెంట్కి సంబంధించిన వివరాలు టెంపరరీ రిఫరెన్స్ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత 7 రోజులకు సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేసిన 7 రోజులలోపు రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి, లేకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు అవుతుంది. విత్ ఇన్ ద సేమ్ డే సప్లై అండర్ GST. GST is applicable on supply, that is interstate supply. Second one, interstate supply. First, intrastate supply means supply within the state, supply within the union territory, that is UT. Supply with the state, ఒకే రాష్ట్రంలో ఉండి ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకొక ప్రాంతానికి వస్తువులను సప్లై చేయడం, దట్ ఈస్ CGST plus SGST. Next, supply with the union territory, that is UT. ఒకే రాష్ట్రంలో, దట్ ఈస్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో, అదే ప్రాంతంలో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వస్తువులను సప్లై చేయడానికి, దట్ ఈస్ CGST plus UTG GST. నెక్స్ట్, ఇంటర్-స్టేట్ సప్లై. ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి, దట్ ఈస్ IGST. ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకొక రాష్ట్రానికి సప్లై చేయడం వల్ల, దట్ ఈస్ IGST రావడం. నెక్స్ట్, taxable event in GST is supply of goods or service or both. Certain supplies have been explicitly said the entire supply of goods and service except transfer of title in goods, supply goods, transfer of rights in goods or undivided shares in goods without transfer of title share thereof, supply of service, renting of immovable property, supply of service, construction of complex building, civil structure. This is GSTలో పన్ను విధించిన వ్యక్తులు, సంఘటనలు, వస్తువులు లేదా సేవలు లేదా రెండింటి సరఫరా కొన్ని సప్లైల నుంచి సప్లై లేదా సర్వీసుల సప్లైలపై అన్ని స్పష్టంగా చెప్పబడ్డాయి. ఉదాహరణకు, గూడ్స్ లో టైటిల్స్ బదిలీ చేయడం, గూడ్స్ సప్లై, స్థిరాస్తి అద్దెకి ఇవ్వడం, సేవల సరఫరా. బిల్డింగ్ కాంప్లెక్స్ లో సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే ఆ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వరకు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి
Next, rate of under GST, business, CGST, SGST, total GST. వ్యాపారస్తులు CGST, Central Goods Service Tax, SGST, State Goods Service Tax, total tax. So total goods and service tax. First, next one, producer, ఉత్పత్తిదారులు 0.5% SGST, 0.5% CGST, total 1% CGST. Next, traders. Traders means వర్తకులు 0.5% CGST, 0.15% SGST, total GST 1%. Hotels వాళ్ళు కూడా 2.5% CGST, 2.5% SGST, total GST 5%. Input tax credit. The GST regime promise seamless credit on goods and service across the entire supply chains with some expectation like supplies charged to under tax under composition scheme and supply of exempted goods and service ITC considered to be the backbone of the GST regime. GST పాలన మొత్తము సరఫరా గొలుసుల వెంబడి గూడ్స్ మరియు సర్వీస్ అంతరాయంపై లేని క్రెడిట్ వాగ్దానం చేస్తుంది. కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కింద పన్ను విధింపబడ్డ సప్లైలు మరియు జిఎస్టి పాలనకు వెన్నెముకగా పరిగణింపబడే మినహాయింపు గూడ్స్ మరియు సర్వీసెస్ ఐటీసీని యొక్క సప్లైపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సరఫరాదారులు జిఎస్టి కింద నమోదు చేసుకోవాలి. గ్రహీత జిఎస్టి కింద నమోదు చేసుకుంటే వస్తువులు లేదా సేవలు ఉపయోగపడతాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ నిర్ణీత సమయానికి మరియు ముందు సరైన పద్ధతి తీసుకోవాలి. జిఎస్టి వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్, that is collection of tax at all points of supply chains after allowing credit of tax input tax paid at the earlier points. GST విలువ ఆధారిత పన్ను అంటే సప్లైల యొక్క అన్ని పాయింట్ల వద్ద ట్యాక్స్ వసూలు చేయడం. ఇంతకు ముందు సమయంలో చెల్లించిన ట్యాక్స్ యొక్క క్రెడిట్ ను అనుమతించింది. నెంబర్ 1, ద సప్లయర్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టి. సప్లయర్ ను జిఎస్టి కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ వన్, రిసిపియంట్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టి. గ్రహీత జిఎస్టి కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ పాయింట్, goods and service are used for or intend to be used in the course of furtherance of business. Goods లేదా సర్వీస్ బిజినెస్ యొక్క కోర్సు లేదా తదుపరి కాలంలో ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించబడ్డది. ఫోర్త్ వన్, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్. Input tax credit to be taken in specified time and manner. Input tax credit నిర్దిష్ట సమయం మరియు
రీతిలో చేసుకోవాలి. జిఎస్టి ఆడిట్. జిఎస్టి ఆడిట్ మీన్స్ audit under GST means inspection of returns, records and other documents furnished by the taxpayer. GST audit పన్ను చెల్లింపుదారు ద్వారా సమర్పించబడిన రిటర్నులు, రికార్డులు మరియు ఇతర డాక్యుమెంట్లను తనిఖీ చేయడం. జిఎస్టి ఆడిట్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ టు చెక్ వెదర్ ద టర్నోవర్ ట్యాక్స్ ఈజ్ పేడ్. టర్నోవర్ పన్ను చెల్లించే వాతావరణానికి చెక్ కొరకు జిఎస్టి ఆడిట్ నిర్వహించబడుతుంది. జిఎస్టి ఆడిట్ GSTR4, GSTR9, GSTR9A ప్రతి సంవత్సరం ఆర్థిక సంవత్సరం చివరిలో ఉత్పత్తిదారులు, అమ్మకందారులు, సేవలదారుల ఖాతాలను తనిఖీ చేసి రిపోర్ట్ సమర్పించవలసి ఉంటుంది. దీనినే జిఎస్టి ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్, వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఈవే బిల్. E-way bill validity. Validity of E-way bill depend upon the distance the goods have to be transported. In case of regular vehicles or transportation mode for every 100 kilometers, a part of its movement, 1 day validity has been provided. ఈవే బిల్ యొక్క చెల్లుబాటును అవుతుంది అనేది గూడ్స్ రెగ్యులేటర్ వెహికల్స్ లేదా రవాణా మోటార్ల యొక్క ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇంత దూరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి 100 కిలోమీటర్స్ లేదా దాని యొక్క మూమెంట్ యొక్క భాగము రోజుకు ఒక రోజు వ్యాలిడిటీ అందించడం జరుగుతుంది. ఈవే బిల్ అని, ఈవే లేదా ఎలక్ట్రానిక్ వే బిల్ అని అన్నింటినీ కలిపి సంయుక్తంగా లేదా బిల్ లేదా ప్రత్యక్షంగా ఒక డాక్యుమెంట్ లేదా వస్తువులు ఒక దగ్గర నుంచి మరొక దగ్గరికి రాష్ట్ర పరిధి లోపల పంపించినప్పుడు దాని విలువ 50,000 కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. ప్రతి సరఫరాదారుపై ఒక ఈబిఎన్ నెంబర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, జిఎస్టి, దిట్ ఈస్ ఈవే బిల్. పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, పన్ను చెల్లింపు. ఎవ్రీ డిపాజిట్ మేడ్ టువర్డ్స్ ట్యాక్స్, interest, penalty, fees or any other amount by a person by internet banking or by using credit or debit card or national electronic funds transferred or real time gross settlement. పన్ను, వడ్డీ, పెనాల్టీస్ మరియు ఫీజులు లేదా ఏదైనా ఇతర మొత్తముపై చెల్లించే ప్రతి డిపాజిట్ కూడా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులు లేదా నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదా రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ ద్వారా పన్ను చెల్లించవచ్చును. ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. All payments made for tax, interest, penalties, late fees and other dues under the GST law are
entered in the electronic cash ledger. Next, interest on delay payment of tax 18%. పన్ను వడ్డీ జరిమానా ఆలస్యం రుసుములు మరియు ఇతర బకాయిలకు జిఎస్టి చట్టం క్రింద చేసిన అన్ని చెల్లింపులు లేదా ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లో నమోదు చేయబడ్డాయి. పన్ను చెల్లింపులు ఆలస్యంపై 18% వడ్డీ వసూలు ఆలస్యంపై 18% వడ్డీ వసూలు చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ అయిపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్రెడిట్. ఇంకో ఆలస్యంపై జిఎస్టి వాళ్ళు 24% పన్ను ఆలస్యంపై వడ్డీ వసూలు చేస్తారు. రిటర్న్స్ in GST regime, the entire structure of taxpayer payment and input tax credit is based on returns filed by assessee. Returns are allowed to be filled electronically on common portal of GST. GST విధానంలో పన్ను చెల్లింపు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, మొత్తం నిర్మాణం అసెస్మెంట్లు, దాఖలు చేసిన రిటర్న్లు ఆధారంగా ఉంటుంది. రిటర్న్ కేవలం జిఎస్టి యొక్క కామన్ పోర్టల్ మీద ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో మాత్రమే ఫైల్ చేయడానికి అనుమతించబడతాయి. రిటర్న్స్ details of outward supplies of taxable goods or service are both effected 10th of next month. పన్ను విధింపు గూడ్స్ లేదా సర్వీస్ లేదా రెండింటికి యొక్క అవుట్ వర్డ్ వివరాలు. GSTR 2 డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ ఆఫ్ taxable goods or service are both claiming input tax credit after 10th before 15th. GSTR 3 monthly returns on basis of finalization of details of outward supplies and inward supplies along with payment of amount tax 20th of next month వచ్చే నెల 20వ తేదీ వరకు. GSTR 4 quarterly returns for compounding taxable person 18th end of the quarters. కంపౌండ్ ట్యాక్సేబుల్ పర్సన్స్ కొరకు త్రైమాసిక రిటర్న్లు 18వ తేదీ ముగింపుకు. GSTR 5 రిటర్న్స్ ఫర్ నాన్ రెసిడెంట్స్ ఫర్ ఫారిన్ ట్యాక్సేబుల్ పర్సన్ 20th of end of month within the last 7 days లాస్ట్ వ్యాలిడిటీ. చెల్లుబాటు అయ్యే చివరి తేదీ నాటికి 20వ తేదీ నెల యొక్క 21వ తేదీ. ప్రవాస విదేశీయులు పన్ను చెల్లించదగిన వ్యక్తుల కొరకు రిటర్న్స్. GSTR 6 ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రిటర్న్స్ 13th of next month. ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రిటర్న్లు వచ్చే నెల 13వ తేదీ వరకు. GSTR 7 రిటర్న్స్ ఆఫ్ అథారిటీ డిడక్టింగ్ ట్యాక్స్ ఎట్ సోర్సెస్ 10th of next month. మూలం వద్ద నుండి మినహాయించే అధికారం కొరకు రిటర్న్స్ తదుపరి మంత్ లో 10వ తేదీ. GSTR 8 డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సప్లైస్ ఎఫెక్టెడ్ త్రూ e-commerce operators and the amount of tax collected and required under section 52 10th of next month. ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా అందించబడే సప్లై వివరాలు మరియు సెక్షన్ 52 కింద వసూలు చేయబడ్డ మరియు అవసరమైన పన్ను మొత్తము వచ్చే నెల 10వ తేదీ వరకు. GSTR 9 యాన్యువల్ రిటర్న్స్ వార్షిక రిటర్న్లు 31 డిసెంబర్ వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం 31 వరకు 13th December of next financial year. Thank you.